पीडीसी न्यूज़ का खास धार्मिक नजराना सिख सरगर्मियां लैके मैं हरप्रीत सिंह तुहाडा सब दा स्वागत करदा। जिवें कि तुसीं जानते हो, इस प्रोग्राम राहीं असीं अपने दर्शकों नूं सिख कौम ਦੀਆਂ लंघे हफ्ते ਦੀਆਂ कुछ खास धार्मिक गतिविधियां तो जाणू करवाਉਂਦੇ ਆ। इन्हां गतिविधियां दे विच खास तौर ते असीं सिख मसले, इतिहासिक दिहाड़े ते देश विदेश दे विच हो रहीआं धार्मिक गतिविधियां ते झात पाउण दी कोशिश करदे हां। सो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां पंथक हलकिਆਂ दे विच चल रहीआं गतिविधियां दे नाल। हिंद की चादर ते धर्म की रक्षा के लिए शहादत का जाम पीण वाले 9वीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित एक अलौकिक नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब तो शुरू होया। इस अलौकिक नगर कीर्तन की नुमाइंदगी 5 प्यारे कर रहे सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया दे विच यह नगर कीर्तन शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो हुंदा होया गुरुद्वारा गुरु दे महल दे विच संपन्न होया। हज़ारां दी गिनती विच संगतां ने थां-थां ते नगर कीर्तन का स्वागत किया ते फुल्लां दी वर्खा की। राह दे विच सिख संगत वल्लों चाह ते होर खाद समग्री दे लंगर भी लगाए गए सन। धन धन सतगुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर। सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जिन्हां दा प्रकाश 1621 ईस्वी नूं गुरुद्वारा गुरु के महल श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे ग्रह माता नानकी जी की कुखों होया। समूह संगतां नूं सतगुरां दे पावन प्रकाश पुरब दीआं बेअंत मुबारकां होवण। सतगुरु जी किरपा करन, समूह संगत दे सिर ते अपना मेहर भरिया हत्थ रखण। समूह संगत नूं गुरसिੱਖੀ जीवन एकता इतफाक चढ़दी कला बख्शिश करन। अमृत वेला नितनेम की दात सतगुरु जी बख्शिश करन। गिनती विच अमृत छक के गुरु वालियां पढ़दियां ने। तख्त श्री दमदमा साहिब की पवित्र धरती ते विशेष प्रबंध किए गए जिन्हां दे विच लंगरां दा खास ध्यान दिता गया, जिस दे विच 36 लंगर ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे विचों ਵੱਖ-ਵੱਖ श्रद्धालुओं वालों लगाए जा रहे हैं। 10 वड्डियां छबीलां पानी दियां, जलजीरे दियां, होर मिठे पानी दियां 10 ਜਿਹੜੀਆਂ छबीलां लगाई गई। इस तरह रहायशां का बहुत बड़ा प्रबंध किया गया। जिथे सरावां तो है ही है, उत्थे नाल स्कूलों के प्रबंध किए गए। पिंड दे विचों भी ਵੱਖ-ਵੱਖ नगरां दे विचों कमरे ले गए, घरां दे विचों ਵੱਖ-ਵੱਖ उत्थे भी विशेष प्रबंध किए गए। उधर दूजे पासे पुलिस और प्रशासन ने भी विसाखी मेले दे विच देश विदेश तो आने वालियां संगतां दी सहूलत लई हर तरह के प्रबंध किए ने अते नाल ही सुरक्षा दे भी खास प्रबंध किए गए ने तां जो संगतां नूं कोई मुश्किल ना आवे। विभागों के जोड़े अफसर ने उन्होंने बुला के ਵੱਖ-ਵੱਖ जोड़े अरेंजमेंट्स उन्होंने जायजा लिया गया, जिमें पीने वाले पानी का, टॉयलेट्स का, सफाई का, इस तो इलावा जी फस्ट एड है हैल्थ का वह लिया गया। फिर इत्थे ਜਿਹੜੇ कोई रिपेयर के काम होने हैं सड़कों के या होर उस प्रकार के उन्होंने किया गया है। नाल ही इत्थे वड्डी गिनती जी संगत आनी है उन्होंने पार्किंग अरेंजमेंट, बस स्टैंड, उन्होंने मूवमेंट का प्लान वो सारा असीं इत्थे रिव्यू किया है। इस बार विसाखी मेले ते जिथे विशेष लाइटिंग का प्रबंध किया जा रहा है, उत्थे विसाखी वाली रात को आतिशबाजी भी की जा रही है। दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का तकरीबन 330 साल पुराने कंगे नूं पूरे सुरक्षा प्रबंधां हेठ पटियाला तो एक बिल्कुल नवीं गड्डी दे विच तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार यानी गुरमुख सिंह जी की अगवाई दे विच तख्त श्री दमदमा साहब विखे लिआंदा गया। पुरातन कंगे दे दमदमा साहब पुज्जण ते सवेर तो ही संगतां दे विच पवित्र कंगे दे दर्शनां लई विशेष तांग सी अते दुपहर जिवें ही पुरातन कंगे नूं लैके काफला तलवंडी साबो पुज्जा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੰਗੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने
ਸਨ 1685 ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 700 ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੰਘਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 330 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਕੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 646 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੱਥਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 680 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 646 ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 680 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 646 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 34 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ NSS ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ PGI ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਯੂਨਿਟ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ NSS ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो 24 ਕਰੀਬ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬੈਡਸ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ICU, ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋ, ਗਾਇਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 2-2, 3-3 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। SGPC ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੋਨੀਟਰੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ 30-40 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲੀ
ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੈ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਯਾਤਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ 100% ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਵਾਰਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ